Hello students, good afternoon. We are studying accounting for special transactions, that is accounting entries for goods on sale or return basis. We have studied the first point, that is when the business sends goods casually on sale or return basis. There are three types: casually, frequently and numerously. Casually म्हणजे कधीतरी, frequently म्हणजे थोड्या जास्त वेळेला म्हणजे मॉडरेटली मोर, आणि न्यूमरसली म्हणजे खूप जास्त वेळेला सेल ऑर रिटर्न बेसिसवर जर गुड्स सोल्ड होत असतील. अशा तीन वेगवेगळ्या प्रकारात अकाउंटिंग कसं करायचं ते आपण बघतो आहे. वी हॅव स्टडीड फर्स्ट पॉईंट विच इज इम्पॉर्टंट अँड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एक्झाम, that is when the business sends goods casually on sale or return basis. Now next point is when the goods are sent frequently on sale or return basis. म्हणजे जरा जास्त वेळेला गुड्स सेल और रिटर्न बेसिसवर पाठवले जातात. वेअर ए मॉडरेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर सेंट आउट ऑफ सेल और रिटर्न बेसिस, a multi-column sale or return journal is maintained to record the deliveries, returns, sales and balance of such goods. Okay. When a businessman sends goods on sale or return basis frequently, an immediate sales does not take place. Sales takes place only when the customer signifies his intentions to purchase the goods or take some action. म्हणजे ती ॲक्शन अशी पण असेल, ही मे डिसाइड टू परचेस द गुड्स or he may want to return the goods, anything. So under this method, record of goods sent is maintained in a specifically ruled sale or return journal day book. This day book is divided into 4 main columns. See, format is given here: goods sent on approval, goods returned, goods approved and the balance. The procedure for recording the various details in the aforesaid journal is summarized below. खाली कुठे एंट्री करायची ती दिलेली आहे. When the goods are delivered on sale or return basis, enter in column 1 to 3. म्हणजे सेंट ऑन अप्रुव्हलच्या कॉलममध्ये 1, 2 आणि 3 असे कॉलम्स आहेत बघा. डेट, पर्टिक्युलर्स आणि अमाऊंट याच्यामध्ये एंट्री करायची. वेन सच गुड्स आर रिटर्न, एंटर इन कॉलम 4 to 6. दॅट इज गुड्स रिटर्नमध्ये 4, 5, 6 असे 3 कॉलम्स आहेत. त्यानंतर गुड्स अप्रूव्ड, वेन सच गुड्स आर अप्रूव्ड, दॅट इज retained by the customer, enter in column 7 to 10. And value of goods sent out but neither sold nor returned till the close of accounting period. पैसे संपेपर्यंत ते सेल झालेत का रिटर्न झाले त्याचं काही इंटिमेशन मिळाले नसेल, then we will enter this entry in column 11. Okay. Accounting for goods approved or retained. ज्यावेळेला गुड्स रिटेन होतात कस्टमरकडून, म्हणजे इट मे बी नोटेड दॅट वेन सच गुड्स आर अप्रूव्ड और रिटेन्ड, द इंडिव्हिज्युअल अमाऊंट्स एंटर्ड इन कॉलम 10 आर देन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रिस्पेक्टिव्ह कस्टमर्स अकाउंट अँड द पिरियडिक टोटल, नॉर्मली मंथली, ऑफ कॉलम 10 इज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट इन लेजर. म्हणजे if the goods are retained by the customers, the individual amounts are then posted to the debit of customers account. ज्याप्रमाणे आपण नॉर्मल सेलच्या बाबतीमध्ये एंट्री करतो, कस्टमरचं अकाउंट डेबिट करतो त्याप्रमाणे इन द सेल्स लेजर, अँड टोटल इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट इन जनरल लेजर. ओके. सो द एंट्री विल बी कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अकाउंटिंग फॉर गुड्स नायदर अप्रूव्ड नॉर रिटेन्ड. जर गुड्स अप्रूव्ह पण झाले नाही आहेत, कस्टमरने काहीच कळवलेलं नाही आहे, पण गुड्स कस्टमर्सकडे आहेत, इन दिस केस दिस एंट्री विल बी पास्ड. स्टॉक विथ कस्टमर्स और गुड्स विथ कस्टमर्स और इन्व्हेंटरी विथ कस्टमर्स, अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. नाउ द थर्ड अँड लास्ट पॉईंट,
in sale or return. When the business sends goods numerously on sale or return. म्हणजे असंख्य वेळेला गुड्स सेल और रिटर्न या बेसिसवर सेल केले जातात. त्यावेळेला ए बिझनेस मेंटेन्स द फॉलोइंग बुक: सेल और रिटर्न डे बुक, सेल और रिटर्न लेजर. Ledger contains the accounts of the customers and the sale or return total account. Day book is the primary book which records all transactions, and from these the entries are entered in the sale or return total account. It is important to remember that both are memorandum books. These records are not a part of regular books of accounts. ज्यावेळेला खूप वेळेला पाठवलेले जातात त्यावेळेला फायनल बुक्समध्ये एंट्री केली जात नाही, डिरेक्टली मेमोरंडम बुक्समध्ये केली जाते. आणि हे जे बुक्स असतात ते रेग्युलर बुक्स ऑफ अकाउंट्सचे पार्ट नसतात. फॉलोइंग प्रोसिजर इज अडॉप्टेड फॉर रेकॉर्डिंग ट्रान्झॅक्शन्स अंडर धिस मेथड. When the goods are sent to the customer on sale or return basis, they are first recorded in the sale or return day book. म्हणजे आपण जसं सेल्स बुक तयार करतो नुसतं तसं सेल और रिटर्न बुक नावाचं बुक मेंटेन केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये फर्स्ट रेकॉर्ड केले जातात की हे सेल और रिटर्नवर या कंडिशनवर पाठवलेले आहेत. ओके. देअर आफ्टर इन द सेल और रिटर्न लेजर ऑल द कस्टमर्स आर इंडिव्हिज्युअली डेबिटेड अँड the sale or return account is credited with the periodical total of the sale or return day book. त्यानंतर कस्टमरचा अकाउंट इंडिव्हिज्युअली डेबिट केला जातो आणि सेल और रिटर्न अकाउंट पिरियॉडिकली क्रेडिट केला जातो. नॉर्मली मंथली केलं जातं. त्यानंतर when the goods are returned by the customer within the specified time, they are recorded initially in the sale or return day book. Thereafter, in the sale or return ledger, the sale or return account is debited with the periodic total of sale or return day book, and the individual customer's account is credited, obviously. Then, when the business receives information about the acceptance of the goods or no intimation received within a specified time, ठराविक वेळामध्ये कस्टमरकडून काहीही कळलं नाही, तर they are recognized as sales and are recorded in the sales day book. सेल झाला आहे असं रेकग्नाइज करून सेल्स डे बुकमध्ये एंट्री केली जाते. पिरियॉडिकली टोटल ऑफ सेल्स डे बुक इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट अँड डेबिटेड टू इंडिव्हिज्युअल कस्टमर्स अकाउंट. टू कॅन्सल द अर्लियर एंट्रीज we have to pass opposite entry, so obviously individual customers accounts are credited and sale or return account is debited. The entries for the approved goods are shown below. In the memorandum sale or return ledger, sale or return account debit to individual customers account, and regular ledger मध्ये individual customers account debit to sales account. At the end of the year, वर्ष संपलं 31st March or 31st December, whatever it may be, normally 31st March. At the end of the year, in the sale or return ledger, the sum of debit balance of individual customers account must be equal to the credit balance of sale or return account. म्हणजे दोन्हीकडचे अकाउंट टॅली झाले पाहिजेत. एकीकडे डेबिट आहे ते क्रेडिट बरोबर टॅली झालं पाहिजे असा अर्थ आहे. इट रिप्रेझेंट्स इन्व्हेंटरीज विथ कस्टमर्स वेटिंग फॉर अप्रुव्हल ॲट इनव्हॉइस प्राइस. टू ॲडजस्ट द कॉस्ट ऑफ सच गुड्स विथ कस्टमर्स इन द फायनल अकाउंट फॉलोइंग एंट्रीज पास्ट. दिस इज द सेम एंट्री, इन्व्हेंटरीज विथ कस्टमर्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. म्हणजे काय तर अंडर धिस मेथड एंट्रीज आर पास्ड इन द रेग्युलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली ॲट द टाइम ऑफ सेल और ॲट द एंड ऑफ द इयर इफ इन्व्हेंटरी स्टील लाईंग विथ द कस्टमर. म्हणजे कस्टमरकडे जर इन्व्हेंटरी असेल आणि त्याचं काही अप्रुव्हल कळलेलं नसेल तर ॲट द एंड ऑफ द इयर किंवा ॲट द टाईम ऑफ सेल एंट्री ही फायनल लेजरमध्ये केली जाते. अदरवाईज मेमोरंडम बुक्स तयार केली जातात. दे आर नॉट पार्ट ऑफ रेग्युलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आणि त्याच्यामध्ये एंट्री केली जाते या पद्धतीमध्ये. ओके. दीज टू टाईप्स म्हणजे वेन द बिझनेस सेंड्स गुड्स न्युमरसली किंवा फ्रिक्वेंटली
क्वेश्चन्स आर नॉट रेग्युलरली आस्क्ड इन एक्झाम, बट फर्स्ट टाईप आणि कधीतरी सेकंड टाईपचे प्रॉब्लेम्स आपल्याला येऊ शकतात. सो ह्याच्या नोट्स तयार करा आणि त्याचा स्टडी करा. जर काही डाऊट असेल तर विचारा. ओके, गुड डे.